currently, and I did like a 3 months of contract currently, and now I'm looking for full time. So I just want to with guide you guys with my experience and how to go through the 8 years and all. So let me ask you one thing, like what was the see like how many of you guys are applying at least 50 jobs or 60 jobs per day? You can, if you're feeling shy to speak, you can just raise the hand. And hello, is everyone there? Arjun, sorry, Sujan, you're unable to speak. TKR college, okay, that's good, but okay, so let's get into the matter first. So the thing is, like, how many of you guys are applying for at least 50 jobs or 60 jobs per day? No responses. Geeta, Srujan, Kalyan, Lakshmi Naidu, Prashant, Roja, Sunita, and Sundar. Any one of you guys, how many, like, just tell me a count, like, how many jobs are you guys applying daily? Like, is it Yeah. 50 or 40 or whatever, like 10 or 20? While starting, I'm applying. I used to apply 90 for days. Okay, Later on, no response. I will not apply. Even apply more than 10 also. okay. Yeah, that's it. Are you guys like beside, staying, like, sitting beside each other, like, because I'm getting an echo? Yeah, yeah. We both will join on same. Yeah, you can ask Renu to, listen from your PC, like, Yeah, it's fine. So coming, okay, so the thing is, if many of you guys may be applying like, like 20, 10 jobs or 20 jobs or 30 or 50, whatever the number may be, but uh, it all depends on the quality of the resume you apply. Okay, it's not on the quantity. Yeah, let's say there's a person who is applying 100 jobs per day, but it's of no use. The only thing is you need to apply very strategically. You should outperform other students who are applying for the same position, right? Then only like you will be in the eyes of the recruiter. Is this correct? Yeah, so the thing is, there are few formats for ATS. So I'll tell you like how a resume should look like first, then I'll tell you like how the resume should not look like. Okay, so okay, so let me share my screen. Is this visible? Guys, please participate. Please, like it's an open-ended discussion. So just like try to ask few questions so that I can answer your doubts. Please feel free to ask anything at any moment. So, are you guys able to see my resume? yeah. It's visible. Okay. So the thing is, like, this got when I was in my last semester, this got shortlisted for the company called JustPay. So JustPay is it's a startup. Actually, it's a US startup, but I think many of you guys are aware with the JustPay. They pay you like hefty amount. Like my package was for around 27 lakhs. So this job I applied to the Hacker Earth. This was a hackathon, which was consisting of 7 rounds. I cleared 6 rounds, but I lost the final round. So the resume shortlist was the second round. So this resume got shortlisted. This wa- this is my resume without any experience. If you can see here, many of you guys are juniors, right? So like many of you guys don't have any work experience. So this is the format you need to organize, like your academics, like mentioning the year of the graduation and the GPA. Everything should be in one line. This is very 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 important.
the space in the resume matters. So you should finish everything in one line. Like 2018 to 2022 BTech in computer science and engineering, my GPA was 8.1, which was ongoing, so I didn't graduate at the time. I was in like one semester for, like, let's say 4-1 or fourth year first semester. Then you can just mention about the, like the 10th, your path, like your 10th and inter graduation. This is optional, completely optional, these two. Coming to the academics, then for the competitive, see, you should you should put your strengths in the resume. So I was good at coding at that time, so I was having the 4-star rating in the hacker rank portal, so I just mentioned my ID. So whenever they go to hacker rank and they just mention, they just click on this ID, they'll be seeing that, okay, this guy really has the 4-star rank, so let's proceed. Then also for the geeks for geeks, I was ranked like 552. Then coming to the projects, like I was doing these projects. So whenever you're organizing the projects, please make sure that you should answer the three questions. The first thing is, what project are you doing, and what will be the outcome, and what progress did you made compared to the previous models. So let's say first thing is the sentiment analysis. This was my first project I did in my BTech. So I wrote an interface system developed to classify a movie review as either positive or negative. This is the high level overview of this first line. An interface system developed to classify the movie review as either positive or negative. This first line clearly indicates that the movie, the outcome of the project, I mean the outcome was very clear. This is a high level overview of describing what does I mean the project does. It either classifies the movie reviews as a positive or negative. Then what algorithms did I use, that I should write, like, I tested the models with various data set and came to significant modification to aid our progress. Then I can suggest that, you can mention like the algorithms like KNN or random forest or whatever you guys like. I mean whatever you guys do in the project. Then the accuracy was nearly 85%. So this number 85% plays a significant role when the resume is getting viewed by the HR or the recruiter. You guys getting what I'm saying? సో మీరు బేసిక్గా మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో మీ మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, లైక్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ మోడల్స్ మీరు ఏం బెటర్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం పెట్టాలంటే ప్రాజెక్ట్స్లో మన ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అండ్ వాట్స్ ద టెక్ స్టాక్ యూఆర్ యూసింగ్. లెట్స్ సే ఫర్ మన్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ లైక్ డిడ్ యూ యూస్ మన్ లైక్ ద రియాక్ట్ జేఎస్ ఆర్ ద నోట్ జేఎస్, దెన్ అంటే మీరు అది రాయాలి క్లియర్గా. సో మీ రోల్ ఏంటి, ఇప్పుడు లెట్స్ ఒక ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ మీరు తయారు చేశారు. సో దాంట్లో మీ రోల్ ఏంటి, డిడ్ యూ వర్క్ యాజ్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఆర్ డిడ్ యూ వర్క్ యాజ్ అ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్. సో యూ షుడ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ యువర్ రోల్. Then you should mention what tech stack did you use and what's the outcome of the project and what significant changes did you make to improve the accuracy. సో సిమిలర్లీ మీరు ప్రాజెక్ట్స్ ఇలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి. స్కిల్స్ సెక్షన్ ఆర్గనైజ్ సేమ్, అండ్ ప్లీజ్ మెన్షన్ యువర్ సర్టిఫికేషన్స్ వెదర్ ఇట్స్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్. దిస్ really matters a lot. Certification section is 200% important. This will be, and the skill section is also 200% important. సో దిస్ ఇస్ మై రెజ్యూమే. ఇది ఎప్పుడు నాకు అసలు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఏమి లేనప్పుడు. సో లెట్ మీ షేర్ యూ మై కరెంట్ రెజ్యూమే. మీరు, సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఎంత చేంజెస్ చేశాను, లైక్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిడ్ ఐ గెయిన్, అండ్ లెట్స్ సీ దట్. జస్ట్ గివ్ మీ 1 second. సో ఆర్ యూ గైస్ ఫాలోయింగ్ ఓకే కదా, లైక్ ఇట్ డజంట్ సౌండ్ కాంప్లికేటెడ్. సో ఇప్పుడు ఈ రెజ్యూమేకి వద్దాము మనం. ఆర్ యూ గైస్ ఏబుల్ టు సీ దిస్? హలో? Yeah, okay. So got it. So ఇప్పుడు see, I'll tell you how to organize a resume effectively. ఇప్పుడు చెప్పేది చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి. ఫస్ట్ హెడర్ సెక్షన్ వచ్చేసి మీ నేమ్, దెన్ మీ రోల్. ఇక్కడ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ పెట్టాలి.
or if you are backend developer, backend, full stack or full stack, software engineer or software engineer, then data మీరు అన్నట్టు like Kalyan said, he's a clinical data coordinator, so you should mention that, you should mention the target role which you are applying to, right? This is the one. This plays a lot of crucial role. If you have little bit of experience, let's say like 3 months or 1 year or 2 years, whatever it may be, so you should definitely mention this as a target role. Like how you guys, ఎందుకంటే మీరు ఏటీఎస్లో అప్లై చేసినప్పుడు ఒక జాబ్ పోర్టల్లో మీ డేటా ఈ డేటా అనలిస్ట్ ఆ రోల్కి మీరు డేటా అనలిస్ట్, లెట్స్ ఇప్పుడు నేను డేటా అనలిస్ట్ కాబట్టి డేటా అనలిస్ట్ జాబ్స్ అప్లై చేస్తాను. సో వెన్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్, ఆ ఏటీఎస్కి అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అర్థమైపోతుంది, ఓకే దిస్ గైస్ డేటా అనలిస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ హౌ ఏటీఎస్ స్కాన్స్ యువర్ రెస్యూమే. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్, లెట్స్ మీరు ఇది రిమూవ్ చేసేసారు, నెక్స్ట్ మీదకి వచ్చేసి ఇక్కడ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి స్కాన్ చేసుకుంటుంది. సో మీరు వేరే ఎవరైతే ఇలా పెడతారో వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ కన్సిడర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ మీద ఉంటుంది. అంటే మీరు పైప్ లైన్లో వెనక పడిపోతూ ఉంటారు. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి, ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే ఈ లైన్ చూస్తున్నారు కదా నేను హైలైట్ చేసింది, దీంట్లో మీ లొకేషన్ మెన్షన్ చేసుకోండి. లెట్స్ సే మీరు హైదరాబాద్ కాబట్టి చాలామంది హైదరాబాద్ కామా టీజీ ఆర్ టీఎస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి కామా ఐఎన్ అని పెట్టండి, ఆర్ ఇండియా అని పెట్టండి. ఎందుకంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక జాబ్ పోస్టింగ్ ఉంది, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ద లోకల్ క్యాండిడేట్స్, నాట్ ఫర్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్. సో ఆర్ యూ గైస్ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? సో మీరు లొకేషన్ మెన్షన్ చేయడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ సే మీరు ఇక్కడ ఒక్క సెకండ్, ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు నా లొకేషన్ వచ్చేసి మేరీలాండ్ స్టేట్ బాల్టిమోర్ సిటీ కాబట్టి నేను అది పెట్టేసుకున్నాను. సో మీరు హైదరాబాద్ కామా టీజీ ఆర్ టీఎస్ కామా ఇండియా ఇది పెట్టాలి కంపల్సరీ. మీరు లెట్స్ సే మీరు ఇప్పుడు few people will be applying from the Bangalore, few people will be applying from Bombay, and few people will be applying from the Hyderabad itself. So the preference will be given for the students who are local to the job. ఇది క్లియర్ కదా? yes bro. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు లింక్డ్ఇన్ ఇట్లా మీరు హైపర్ లింక్ పెట్టవచ్చు, ఆర్ లెట్స్ సే నాది ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ అయిపోద్ది. సో మీరు ఇది క్లియర్గా ఇక్కడ చూసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అంటే మీరు ఐదర్ లింక్డ్ఇన్ మీరు అనేది హైపర్ లింక్ పెట్టవచ్చు, ఆర్ లెట్స్ సే మీరు మొత్తం యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. దెన్ యువర్ ఈమెయిల్, దెన్ యువర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్. ఈ లైన్ మాత్రం చాలా క్లియర్. ఈ హెడర్ మాత్రం మీరు ఆర్గనైజ్ నీట్గా చేసుకోండి. సో దట్ ఫస్ట్ మీ నేమ్ ఉండాలి, తర్వాత మీ రోల్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న రోల్. లేదంటే మీకు ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు ఫ్రెషర్ ఉంటే జీరో ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, డోంట్ పుట్ ఎనీథింగ్ because you guys don't have any experience. Next, ఇది మీ లొకేషన్ ఫాలోడ్ బై లింక్డ్ఇన్, ఫాలోడ్ బై ఈమెయిల్, ఫాలోడ్ బై నెంబర్. ఈ ఫార్మాట్ మాత్రం స్ట్రాంగ్గా నోట్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలో ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెక్షన్. దిస్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎ లాట్, దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్. బేసికలీ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ అనేది ఆప్షనల్, బట్ ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ పుట్ ఇట్, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దెన్ దట్ వుడ్ బి రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్. సో స్కిల్స్ వచ్చే వరకు మీరు టెక్నికల్ స్కిల్స్ సెక్షన్ యూ షుడ్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ యూ షుడ్ పుట్ వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్స్ యూ హ్యావ్. అది చిన్నదవని పెద్దదవని మీకు తెలిసిన టూల్, మీకు తెలిసిన టెక్ స్టాక్ ప్రతిదీ పెట్టాలి. ఇప్పుడు లెట్స్ నేను టూల్స్లో ఇక్కడ నేను బేసిక్గా డేటా వైపు ఎక్కువ కాబట్టి ట్యాబ్లు, పవర్ బిఐ, ఇది జీజీ ప్లాట్, ఎక్సెల్, జీరా అనేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఎంఎస్ సూట్ అంటే ఎంఎస్ సూట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ లైక్ ద పవర్ పాయింట్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అండ్ పవర్ పాయింట్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్, ఇంకేమున్నా ఎక్సెల్, ఇవన్నీ ఎంఎస్ సూట్లో వస్తున్నాయి అన్నట్టు. తర్వాత ఎంఎస్ యాక్సెస్, సో సారీ ఇక్కడ ఎక్సెల్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. నెక్స్ట్ స్నోఫ్లేక్, తర్వాత ఇది ఆర్ లాంగ్వేజ్, తర్వాత సేల్స్ ఫోర్స్, పవర్ ఆటోమేట్, ఆల్ట్రిక్స్, ఇవన్నీ అంటే మీకు ఉన్న ప్రతిదీ ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టుకోండి టూల్స్. ఇంకొకటి క్లౌడ్కి మాత్రం నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడతాను కాబట్టి ఏడబ్ల్యూఎస్ నేను ఏమేమి చేస్తున్నానో అది పెడతా. మీరు అయితే అజూర్ పెట్టండి, like Azure or GCP, whatever you guys are familiar or been using. So మీరు ఇది చేస్తే బెటర్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఫెమిలియర్ రైట్? సో మీరు C++, పైథాన్, ఆర్ జావా మీకు వచ్చినవన్నీ పెట్టేసేయండి. సో skill section shouldn't look small at any time. That should look as big
యాజ్ పాసిబుల్ అన్నట్టు. సో మీకు తెలిసినవన్నీ పెట్టండి, వెదర్ ఇట్స్ స్మాల్ ఆర్ లైక్ చిన్నదైనా కూడా అసలు మనం వదలొద్దు. ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ టెలింగ్ ద రిక్రూటర్ దట్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కిల్స్ విచ్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ సెలెక్షన్. సో నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ మీకు ఏమొచ్చు? నాకు HTML వచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ వచ్చు కాబట్టి నేను అది పెట్టాను. సో మీరు నెక్స్ట్ డేటా బేసెస్ ఒకటి, డేటా వేర్ హౌస్ ఒకటి సపరేట్ ఉంటుంది. సో నేను ఈ రెండు కంబైన్ చేశాను. సో SQL, PLSQL, MongoDB ఇవి వచ్చు కాబట్టి నేను ఇవి పెట్టేశాను. తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్, బేసిక్గా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒకవేళ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు సూపర్వైజ్డ్, అన్సూపర్వైజ్డ్, డీప్ లెర్నింగ్, RNN, CNNs ఇవి పెడితే అది ఇంకా మీకు బెటర్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో డేటా అనలిస్ట్ రోల్కి ఇంత అవసరం లేదు కాబట్టి నేను అది పెట్టలేదు. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ టార్గెటింగ్ లైక్ డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ డేటా ఇంజనీర్, I would definitely recommend to put like all the supervised, unsupervised, CNN, RNN, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్ని పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఏమేమి ఉందో మీరు మొత్తం క్లియర్గా మెన్షన్ చేసేయాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అగైన్ ఇన్ వన్ లైన్. డేటా అనలిస్ట్ నేను ఎక్కడ చేశాను? ఫ్యాబెక్స్లో చేశాను. ఇది ఇండియాలో నేను చేసిన ఇంటర్న్షిప్ అంటే నేను చేసిన 1 year 1.5 year ఉంటుంది ఇది. సో ఈ కంపెనీకి నేను ఫ్యాబెక్స్ అనే కంపెనీకి ఇండియాలో చేశాను. సో నేను ఇక్కడ మీరు ఇలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఫ్యాబెక్స్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ పెట్టి ఇండియా, మీ డేట్స్ అంటే మీరు చేసిన డేట్స్ పెడతారు కదా, తర్వాత మీరు ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా రాసుకోవాలి లైక్ వాట్ డిడ్ యూ డూ యాక్చువల్లీ. సో ఇది జస్ట్ నేను చెప్పేది ఇప్పుడు మీకు ఆర్గనైజింగ్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఒక కాంట్రాక్ట్లో చేశాను కొన్ని నెలలు. సో ఆ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ పెట్టుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ అంటే మీరు the whole point is you should organize everything very precisely and you should never waste the space and never put your photo in the resume. That's a big red flag. So are you guys following? Yes, Chetu. Yeah. ఓకే. సో మీరు అస్సలు అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండాలో చెప్పాను కదా, నెక్స్ట్ నేను ఎలా ఉండొద్దో కూడా చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లో. నెక్స్ట్ Hi Chetu, give me 2 minutes. ఓకే బ్రో. ఎలా ఉన్నావు? గుడ్ బ్రో, మీరు బాగున్నారా? యా అంటే ఆల్రెడీ నీ గురించి చెప్పాను, బట్ మళ్ళీ సందర్భం వచ్చిన చెప్తున్నా. ఓకే. మిగతా వాళ్ళకి తెలుసో తెలీదో. ఓకే, ఐ థింక్ 2011 or 12 మహబూబ్నగర్లో ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఒక 6th or 7th క్లాస్ అబ్బాయి వచ్చాడు. వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ని తీసుకొని, అన్న నేను నేర్చుకుంటాను సంథింగ్ అని. అరే అప్పుడు 7th క్లాస్ నీకు ప్రోగ్రామింగ్ అవన్నీ ఎందుకు? సరే నీకు అట్లీస్ట్ ఏంటి వర్డ్, ఎక్సెల్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకో, అట్లీస్ట్ గేమ్స్ ఆడుకో అని చెప్పి జాయిన్ అయ్యాడు ఆ అబ్బాయి. ఒక 2 floorలు ఉండేది. ఆ బ్యాగ్ చేతి ఎన్ని కేజీస్ ఉండేది ఆ బ్యాగ్? ఉంటుందన్న కొంచెం నార్మల్ స్కూల్ బ్యాగ్. ఆ బ్యాగ్ వేసుకొని వీపుకి 2 floorలు ఎక్కేవాడు. మినిమం ఒక 5-6 kgs ఈజీగా ఉంటది. వచ్చాడు, హాయిగా గేమ్స్ ఆడాడు. అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే తను అప్పుడు ఒక ఐడియా చెప్పాడు. అన్న ఇట్లా మనలాంటి వాళ్ళు వరల్డ్ లో 7 members ఉంటారంట కదా, ఇప్పుడు మన ఫోటో అప్లోడ్ చేయగానే మిగతా 6 members ఎక్కడ ఉంటారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం కావాలి అని చెప్పాడు. ఎప్పుడు 13 years బ్యాక్ ఐ థింక్, రైట్? అప్పుడు ఓకే అది పాసిబిలిటీ లేదులే, ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో పాసిబిలిటీ ఉంటే చేద్దు అని చెప్పా. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ నౌ వీఆర్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎరా. ఐ థింక్ అలాంటి అప్లికేషన్ ఉందన్నా కదా చైతు? ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఉందన్న. ఇప్పుడు చాలా అంటే 2-3 ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్. లైక్ ఒక వెబ్సైట్స్ క్లియర్ అవుతే సేమ్ మీరు అన్నారు కదా అప్పుడు అమిగోస్ మూవీ అదే. యా ఫెంటాస్టిక్. ఓకే, యూఎస్ఏ కదా ఇప్పుడు ఉంది? యా అన్న. ఓకే, అసలు థ్యాంక్స్ చైతు. అంటే ఒకటి మాత్రం షూర్, మా ఇన్స్టిట్యూట్ సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా, స్టూడెంట్స్ జాబ్స్ వచ్చాయా లేదా, డజంట్ మ్యాటర్. బట్ నా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ ర్యాప్ విత్ మీ. దట్స్ వాట్ వి ట్రైడ్, రైట్? చైతు నీకు ఏమైనా గుర్తుందా? ఇంకేదైనా నీకు గుర్తుందా? C#.NET నేర్పించా ఒక 1 day ఒకటి. అది అప్పట్లో ఎక్కలేదు. బట్ అంటే ఎక్సెల్ కొంచెం ఎక్కింది మాకు.
యా యా ఏం చేశానంటే C#.net లో ఒక అప్లికేషన్ అన్నమాట. అంటే మన బాల్ అనేది పైనుంచి డ్రాప్ అవుతుంటే కింద స్క్రోల్ బార్ టచ్ చేస్తే మళ్ళీ పైకి జంప్ అవ్వాలన్నమాట. సో అది ఒక రోజు చిన్న నేర్చుకుంటా అప్లికేషన్. అది చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసి చూపించా. ఇంకా మీరు అప్పుడు ఫేస్‌బుక్ ది ఒకటి రెప్లికేట్ క్రియేట్ చేశారు కదా! దాని ఆహా! పేరేంటి నేను చేయలే. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ చేశారు. అది యాహ్! మనం యాహ్! డిస్కస్ చేసాం. యా అదే అప్పుడు ఎమ్మడే నేను ఇదేదో బాగుందని అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేసుకున్నా. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. యా మా టీమ్‌లో ఆల్రెడీ నువ్వు జాయిన్ అయ్యావు. డెఫినెట్‌గా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్, మంచి కంటెంట్ యాహ్! యాహ్! అందరితో కొలాబరేట్ అయ్యి గో విత్ అహెడ్. సో, ఓకే. అంటే ఇప్పుడు దీని బేసిక్‌గా ఇంట్రడక్షన్ చెప్తున్నానన్న. సో, కొంచెం ఒక 5, 10 మినిట్స్ ఓపిక పడితే యాక్చువల్ పిక్చర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. నాకు జస్ట్ వాకింగ్‌కి వచ్చా. ఇప్పుడే తిన్నా బయటకొచ్చా. సరే ఓకే. ఒకసారి ఓకే. జాయిన్ అవుదామని జాయిన్ అయ్యా. ఓకే. సరే చాలా రోజులైంది కదా మాట్లాడని చెప్పి అలా యాహ్! యాహ్! మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేశా. ఓకే. ప్రొసీడ్. ఓకే. యాహ్! ఓకే. ఓకే. థాంక్ యా బై. యూ. సో, గైస్ ఇప్పుడు మనం మీ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే పెట్టేసేయండి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్లేస్ ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ వెనెవర్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద జూనియర్ రోల్స్. సో, నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏందంటే సైకిల్ గ్యాన్ ఇమేజ్ టు ఇమేజ్ ట్రాన్స్‌లేషన్ అనేది ఇది ఒక డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్. సో, నేను యాక్చువల్లీ మీరు డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చూస్తే దీంట్లో అక్యురసీస్ అనేవి చాలా తక్కువ కనిపిస్తాయి మీకు. అంటే యూ షుడ్ నెవర్ క్వాంటిఫై యువర్ వర్క్ అన్నట్టు. సో, నేను క్లియర్‌గా ఏం రాసానంటే ఇంప్లిమెంటెడ్ సైకిల్ గ్యాన్ యూజింగ్ కెరాస్ ఫర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ఇమేజెస్ బిట్వీన్ ద డొమైన్స్ ఆఫ్ హార్సెస్ అండ్ జీబ్రాస్. అంటే మీకు ఇది చాలా ఫేమస్ ప్రాజెక్ట్. ఎప్పుడైనా మీకు హూఎవర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ జస్ట్ దే కెన్ సర్చ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ సిమిలర్ టు దిస్. అంటే లెట్స్ సే హార్స్, జీబ్రా సేమ్ షేప్ ఉన్న యానిమల్స్ కాబట్టి హార్స్ నుండి జీబ్రాకి ఇమేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం ఎలా, జీబ్రా నుండి హార్స్కి ఇమేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం ఎలా. దిస్ మే సౌండ్ సింపుల్ బట్ ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్. సో తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే వాట్ ఆల్గరిథమ్స్ డిడ్ ఐ యూజ్ అంటే యూటిలైజ్ ద అడ్వర్సల్ ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ సైక్లిక్ కన్సిస్టెన్సీ లాస్ టు ఎఫెక్టివ్లీ ట్రైన్ ద మోడల్ ఫర్ అన్పేడ్ ఇమేజ్ ఇది. సో యూ షుడ్ అంటే మీరు చెప్పాలి నేను చెప్పే. సో వాట్ డిడ్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ అంటే ఐ ఇంప్లిమెంటెడ్ cycle GAN using keras for transforming the images between horses and zebras. And how did you do అంటే యూటిలైజ్ అడ్వర్సల్ ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ మీరు లెట్స్ సే ఏదైనా ఆల్గరిథమ్స్ వాడారు ఆర్ టెక్ స్టాక్ అది మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ వాట్ వాస్ ద లైక్ వాట్ డిడ్ యూ పర్ఫార్మ్ బెటర్ వెన్ కంపేర్ టు ద అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో నేను ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ విత్ వేరియస్ హైపర్ పారామీటర్స్ అండ్ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్స్ టు ఆప్టిమైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అచీవ్ హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్. సో నేను ఇక్కడ నెంబర్ మెన్షన్ చేయలేదు, మీరు గమనిస్తే 85% ఆర్ 90% ఆర్ 100% లెట్స్ ఏదో ఒక పర్సెంట్ క్వాంటిఫై అంటే క్వాంట్ అనేది నేను నెంబర్ అనేది వాడలేదు. బికాస్ దీనికి ఈ డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి అది అవసరం లేదన్నట్టు. అందుకే నేను ఏం చేశానంటే సింపుల్గా ఐ ఎండెడ్ అప్ విత్ ఆప్టిమైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అచీవింగ్ హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ అనేది ఇది PLSQL నా మాస్టర్స్లో అంటే వన్ ఆఫ్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. సో ఇది జస్ట్ నేను PLSQL ప్రొసీజర్స్ ఫర్ ఇది చేశాను. సేమ్ దీంట్లో కూడా సేమ్ మనం ఏమేమి వాడాము, దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ PLSQL తర్వాత నేను చేసిన టేబుల్స్ ఏముంటుంది, తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసి డైనమిక్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ చేస్తాం. సో దట్ కంప్లీట్ స్కేలబుల్ ఆన్లైన్ మార్కెట్ ప్లేస్ సొల్యూషన్ ఇది నేను చేసిన వర్క్. సో నాకు ఒక 2 years ప్లస్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి నేను ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి తక్కువ పెట్టుకుంటాను. ఒకవేళ మీకు 1 year ఉంటే ట్రై టు పుట్ 3 or 4 ఓన్లీ క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్స్. చిన్న చిన్నవి మాత్రం పెట్టకండి. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ దిస్ బికాస్ అది నేను నెక్స్ట్ ఒక స్టోరీ చెప్తాను, దాంట్లో మీకు అర్థమైపోద్ది. సో నెక్స్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఈవెన్ ఇట్స్ స్మాల్ ఆర్ లార్జ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి జస్ట్ పుట్ ఇట్ అంతే. మీరు లెట్స్ ఏదో చిన్న యుడెమి ఆర్ లెట్స్ కోర్సేరా చేసా కూడా మీరు ఖచ్చితంగా అది మాత్రం ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేయండి. సో దట్ మీకు యూ విల్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద జాబ్స్ అన్నట్టు. సో నేను ఎడ్యుకేషన్ అనేది జస్ట్ ఒక సెంటెన్స్లో కంప్లీట్ చేసేసాను. మాస్టర్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఇది ఇక్కడ, తర్వాత బ్యాచిలర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇది ఇక్కడ. సో నేను ఐ డింట్ ఈవెన్ మెన్షన్ ఇయర్స్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో జూనియర్ రోల్స్ అన్ని స్టార్ట్ ఇండియాలో అయితే జూనియర్ రోల్స్ అని 1 year నుండి అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ అప్లై ఆఫ్ క్యాంపస్, నాట్ ఆన్ క్యాంపస్. ఆన్ క్యాంపస్ ఉంటే మీరు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు మీ రెజ్యూమే చూస్తారు, బట్ అంత 8 years స్కాన్ చేస్తే అంత ఉండదు. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ గైస్ ఆర్ అప్లయింగ్ త్రూ ఆఫ్ క్యాంపస్ యూ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్
you are following the resume standards. This will definitely help you. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ATS ఎలా స్కాన్ చేస్తుంది అనేది ఒకటి చూద్దాం, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో మీరు రెడీ అంటే మీరు అందరూ ఒకసారి థమ్స్ అప్ ఇస్తే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, గుడ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ సే ఇప్పుడు ATS ఎలా స్కాన్ చేస్తుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అందరికి. సో వాట్స్ ద, నేను ఫస్ట్ ATSలో చెప్పింది అయితే ఈ హెడర్. సో జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ దిస్ హెడర్ ఇస్ యాజ్ పర్, మీరు ఈ ఫార్మాట్ ఫాలో అయినా పర్లేదు, మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ ఇక్కడ మెయిల్, ఈమెయిల్ ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టడం, తర్వాత ఈ లొకేషన్ ఇది వచ్చి ఈ లెఫ్ట్లో పెట్టడం, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ మేక్ షూర్ టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద హెడర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీవర్డ్స్. సో బేసిక్గా ATS అనేది ఏంటంటే అది ఒక NLP మోడల్. అది ఎలా స్కాన్ చేస్తుంది అనేది చెప్తాను. ATSలో లెట్స్ మీరు ఇప్పుడు ఒక సెకండ్, నేను ఇప్పుడు నా లింక్డ్ఇన్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఒక్క సెకండ్, నేను ఇంకా స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. సో ఐ విల్ షేర్. ఒక్క సెకండ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇది షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి మీరు. దీన్ని బట్టి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ మీకు షేర్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక పని చేస్తాను, డేటా అనలిస్ట్ అని కొట్టేస్తాను. లేదంటే మీరు చాలామంది వెబ్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఉంది, లెట్స్ సే మనం సెర్చ్ చేస్తాం. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత జాబ్స్కి వెళ్తాం. జాబ్స్కి వెళ్ళాక లెట్స్ సే ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాం. మనకు రెగ్యులర్ జాబ్ అంటే లేటెస్ట్ జాబ్స్ కావాలి కాబట్టి మనం పాస్ట్ 24 hours ఫిల్టర్ చేస్తాం. ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్, ఎంట్రీ లెవెల్ పెట్టద్దాం, ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా పెట్టద్దాం. ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఏమవుద్దంటే ఒకటి తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏదో ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ 1 ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఇక్కడ ఉంది. దీంట్లో మీకు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు. క్వాలిఫికేషన్స్, రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, ప్రిఫర్డ్ స్కిల్స్ అనేవి 2 separate సెట్స్ ఉంటాయి. సో రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ డెవలప్మెంట్, Node.js, React ఆర్ Ruby on Rails అని ఉంది కదా. సో మీరు ఈ Node.js, React అనేది అట్లీస్ట్ 2 times కనిపించాలి మీ రెజ్యూమేలో. అట్లీస్ట్ అంటే Node.js అనే వర్డ్ మీ రెజ్యూమేలో అట్లీస్ట్ 2 or more times కనిపిస్తే ఈ కీవర్డ్, ఈ రిక్వైర్మెంట్ మీరు సాటిస్ఫై అయినట్టు. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్, C# ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో మీరు సేమ్ మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్, C# అనేది అట్లీస్ట్ 2 or more times మీ రెజ్యూమేలో కనపడాలి ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి. నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇవి ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. ఈ లాస్ట్ 3 points, ఈ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ నాన్ టెక్నికల్. సో లెట్స్ సే ఇవన్నీ నాన్ టెక్నికల్ కాబట్టి మనము అవి ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నది కూడా చెప్తాను నేను. నెక్స్ట్ ఇది ఓకే. సో మీరు ఇది అప్లై నెక్స్ట్ ఇది అప్లై కొడతాం, అప్లై వెళ్ళిపోద్ది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి నాకు రిలవెంట్ ఉన్నది చూపిస్తాను ఒకసారి, మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవడానికి. ఇక్కడ ఉంది జూనియర్ డేటా సైన్స్ అనలిస్ట్ అని ఉంది కదా. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్తే వాట్ విల్ యూ డూ అనేది ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో మీరు వాట్ విల్ యూ బ్రింగ్ టు FIY అంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇది మనకుంది. సో ఇది ఫుల్ఫిల్ అయింది అంటే యూ షుడ్ స్కాన్ బై స్టెప్ అది మేక్ షూర్ దట్ ఇది మన రెజ్యూమేకి సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో 2+ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డేటా అనాలిసిస్ రీసెర్చర్ రిలేటెడ్. సో నాకు ఇక్కడ రెజ్యూమేలో 2+ ఉంది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఇట్స్ గుడ్ అన్నట్టు. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్ రిక్వైర్డ్ అంటే. సో నెక్స్ట్ చూస్తే మీరు ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్, ఆర్, హడూప్, స్పార్క్ అని ఉంది కదా. ఈ కీవర్డ్స్ ఇప్పుడు చూస్తే నా రెజ్యూమేలో అట్లీస్ట్ ట్వైస్ మీకు కనబడుతుంది అన్నట్టు. ఐ విల్ షో యూ, ఒక్క సెకండ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు Control F తీసుకోండి. ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఆర్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఆర్ ఒకసారి వచ్చింది, ఇక్కడ స్కిల్స్ సెట్లో ఒకసారి ఆర్ ఉంది, అండ్ నా ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలో ఆర్ ఉంది ఒకసారి. సో నా ఆర్ అనే కీవర్డ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం ఆర్ అనే కీవర్డ్ నాకు 3 times
ఆల్రెడీ రెజ్యూమేలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ గుడ్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ పైథాన్ హడూప్ అనేది చూడాలి. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి పైథాన్ అని క్లిక్ చేస్తాను. పైథాన్ నాకు ఇక్కడ చూస్తే మీరు 9 టైమ్స్ ఉంది. 1 2 స్కిల్ సెక్షన్లో ఒకసారి ఉంటుంది, 3 4 5 6 7 8 9. ఇది 9 కాబట్టి ఇది మనకు టిక్ అయిపోద్ది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ హడూప్ అండ్ స్పార్క్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు హడూప్ నా దగ్గర ఎక్కడ లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అంటే మీకు ఒకవేళ ఈ డొమైన్లో ఉంటే మీకు హడూప్ అనేది ఈజీగానే అర్థమవుతుంది, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. సో లెట్స్ సే హడూప్ ఉంది, బట్ ఇప్పుడు నేను అప్లై చేశాను అనుకోండి ఈ జాబ్, నేను షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వను, ఎందుకంటే నా రెజ్యూమేలో హడూప్ అనే కీవర్డ్ మిస్సింగ్. సో ఈ హడూప్ అనేది ఎట్లా యాడ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ టూల్స్ ఉంది కదా, టూల్స్ దగ్గర స్కిల్ సెక్షన్లో మీరు ఎక్కడ రిలవెంట్ ఉందో అక్కడ యాడ్ చేసేయండి. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను హడూప్ అని పెట్టేసా. సో వన్ టైం వచ్చింది నాకు, కాకపోతే 1 టైం ఉంటే సరిపోదు బేసిక్గా. సో యూ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్ ట్వైస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ అన్నట్టు, 3 or 4 టైమ్స్ ఎన్నైనా ఉండండి, మినిమం 2 టైమ్స్ అనేది ఉండాలి మనకు. సో హడూప్ నేను ఇక్కడ ఒకటి రాసా కదా. సో నేను లెట్స్ సే రెజ్యూమే ఇప్పుడు చేంజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ రెజ్యూమే పాయింట్స్లో ఇది ఉంది కదా, ఇది తీసుకొని ఇది కాపీ చేసుకొని జస్ట్ ఓపెన్ ChatGPT. సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ పెట్టేసి యాడ్ హడూప్ టు ద రిలవెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద అబోవ్. ఇది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టేస్తే అది మనకు టైలర్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. హియర్ ఇస్ అప్డేటెడ్ వర్క్ ఆఫ్ యువర్ హడూప్. సో ఇప్పుడు డిజైన్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఎక్కడ చేంజ్ అయిందో ఇక్కడ హడూప్ వచ్చింది కాబట్టి. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ పాయింట్ చేంజ్ చేసేస్తాను ఇట్లా, డిజైన్ ఇంటిగ్రేట్ డేటా ఫ్రమ్ స్నోఫ్లేక్ హడూప్ SQL. సో దట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు అట్లీస్ట్ ట్వైస్ వచ్చింది. ఇంకోసారి ఒకవేళ మీకు ఇంకో 1 or 2 టైమ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఆ రిలవెంట్ పాయింట్ చూసి ఎక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చో అక్కడ చేంజ్ చేసేయండి. దాని తర్వాత సేమ్ ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, సర్టిఫికేషన్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ఆర్ అనలిటిక్స్ ప్రిఫర్డ్. ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు మీ సర్టిఫికేషన్స్ ఇక్కడ మ్యాటర్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఇక్కడ నేను పెట్టిన సర్టిఫికేషన్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు డేటా అనాలిసిస్, ఆల్గరిథమ్స్ అండ్ టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ అనేది ఈ రెండు కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు డేటా సైన్స్ అండ్ డేటా అనాలిసిస్. సో ఈ పాయింట్ కూడా టిక్ అయిపోద్ది నాకు. తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆర్ మార్గేజ్ ఇండస్ట్రీ ప్రిఫర్డ్ అని ఉంది. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇట్స్ ప్రిఫర్డ్ కాబట్టి ఇట్స్ ఆప్షనల్ అన్నట్టు. సో ఇట్లా మీరు ప్రతి పాయింట్ టాప్ టు బాటమ్ స్కాన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో మీ ప్రతి పాయింట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఇట్, దెన్ అప్పుడు మీ రెజ్యూమే మాత్రమే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది, లేదంటే షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వదు. సో మీరు టార్గెట్ చేసే రోల్, ఇప్పుడు నేను డేటా అనలిస్ట్ టార్గెట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దానికి కావాల్సిన రెజ్యూమే నేను ఆల్రెడీ ఒకటి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను. లెట్స్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది ఉంది, ఈ రెజ్యూమే. సో నెక్స్ట్ నేను జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం దీన్ని టైలర్ చేస్తూ ఉండాలి నేను. సో టైలర్ చేస్తూ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తేనే మనకు షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది, లేదంటే ఇట్ విల్ నెవర్ షార్ట్ లిస్ట్ యువర్ రెజ్యూమే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ మేక్ సమ్ చేంజెస్. సో దిస్ ఈస్ క్లియర్ కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డేటా అనలిస్ట్ ఉంది కదా, ఒక్క సెకండ్ చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ ATSలో మీరు ఇప్పుడు నేను ఒక లాజిక్ చెప్పాను, మీకు ఏం చెప్పాను లాజిక్, అంటే ప్రతి కీవర్డ్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ కనపడాలి, అంటే ట్వైస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ అనుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు టెక్నికల్ స్కిల్స్లో ఆ వర్డ్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది, అంటే మీరు ఎట్లనైనా అది ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిందే. సో మీకు ఇప్పుడు 2 టైమ్స్లో ఇంక్లూడ్ ఇప్పుడు రెజ్యూమేలో 1 ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ టెక్నికల్ స్కిల్స్లో కనిపించేస్తుంది కదా. సో నెక్స్ట్ది ఐదర్ మీ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ మీ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలో ఇంక్లూడ్ చేసేయచ్చు. లెట్సే ఇప్పుడు నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒకటి స్కిల్ సెక్షన్లో పెట్టండి, ఇంకొకటి మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా ఆ సెక్షన్లో మీరు హడూప్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయండి, ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఈ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ అంటే ఏంటంటే ఈ డేటా ఇప్పుడు నేను ఈ నా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ ద సర్టిఫికేషన్స్ ఇక్కడ వరకు కాపీ చేసుకొని నేను జస్ట్ జీపీటీలో లెట్స్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను, ఇదంతా కాపీ పేస్ట్ చేసేసి జనరేట్ ప్రొఫెషనల్
professional summary for the above in, let's say, 8 to 10 bullet points అని పెడతా. ఇది ఇచ్చేస్తుంది డేటా అనలిస్ట్ ఓవర్ 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సేమ్ ఇట్లా. సో సో నా సజెషన్ వచ్చేసి మీకు ఒకటి మీ స్కిల్ సెక్షన్లో కీవర్డ్ ఇంక్లూడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి. సో దట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు మీరు ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ చాట్ జీపీటీ నుండి తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మీకు వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇది క్లియరా? సో దట్ ఏంటంటే మీది ట్వైస్ ఆర్ మోర్ ఖచ్చితంగా ఆ కీవర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నాది హడూప్ కాబట్టి స్కిల్ సెక్షన్లో ఒకసారి హడూప్ ఉంది, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్లో హడూప్ ఉంది. సో నేను ఇదంతా జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం రెజ్యూమే టైలర్ చేశాక ఇది మొత్తం కాపీ చేసుకొని నేను సేమ్ జీపీటీకి ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ఇవ్వమని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్లా వస్తుంది బుల్లెట్ పాయింట్స్. ఇవి జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే మనం అయిపోద్ది అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి మీరు చెప్పండి. నెక్స్ట్ నేను ఇంకా ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్తాను అందుకు. సో ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగండి. హలో, ఎనీ డౌట్స్? అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తావు క్వశ్చన్? యా, మీరు జీపీటీ మీరు డెఫినెట్గా మీరు అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ డెఫినెట్లీగా మీరు జీపీటీ మీరు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో వాడచ్చు. దానికి ఏముండదు. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ హడూప్ కదా నాకు కావాల్సింది. ఒక సెకండ్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, వీడియో ఆఫ్ చేసి. సో స్క్రీన్ షేర్లో జీపీటీ మీ దగ్గర జీపీటీ ఉన్నంత వరకు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అన్నట్టు. ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్. సో మీరు ఏమంటారు అంటే ఈజీగా చేసేయచ్చు ఒక పని. మీరు మాన్యువల్గా కూర్చొని అంటే నేను మీకు మాన్యువల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పాను, కానీ మీరు జీపీటీ తీసుకుంటే ప్రతి రెజ్యూమని మీరు 10 minutesలో లెస్ దెన్ 10 minutes టైలర్ చేసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇప్పుడు నా ఇక్కడ హడూప్ లేదు, ఇప్పుడు హడూప్ లేదు కదా ఇక్కడ స్కిల్ సెక్షన్లో. సో నాకు హడూప్ అనేది కావాలి, ఎక్కడ యాడ్ చేయాలో నీకు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఆ స్కిల్ ఏంటో నీకు అర్థం అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే నువ్వు జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి యాడ్ హడూప్ టు ద suitable section in my skill set and generate again అని రాస్తావు. అండ్ జనరేట్ అగైన్ అంటే అది ఇచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు హడూప్ అది ఎక్కడ యాడ్ చేస్తావు చూద్దాం మనం ఒకసారి. డేటా మ్యానిపులేషన్ కిందకి వెళ్ళింది. అది నేను పెట్టాను టూల్స్లో, బట్ స్టిల్ అది ఇంకా ప్రిసైజ్గా నాకు ఏమిచ్చింది, డేటా మ్యానిపులేషన్లో హడూప్ ఇచ్చింది. సో మళ్ళీ మీరు ఇదే తీసుకొని వెళ్ళి సేమ్ ఇదే రెజ్యూమేలో పేస్ట్ చేసేయచ్చు. సింపుల్. ఇది స్కిల్ సెక్షన్కి. ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీకి మీరు ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఫస్ట్లో చూపించాను కదా, ఇక్కడ హడూప్ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలన్నది నాకు తెలియదు అనుకుంటే నేను జస్ట్ ఇది తీసుకొని వెళ్ళి సేమ్ ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసి యాడ్ హడూప్ టు ద రిలవెంట్ ప్లేస్ అని కొట్టేస్తే అదే వచ్చేస్తుంది. సో దట్ నాకు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ బోల్డ్ లెటర్స్లో వచ్చింది, మీరు చూస్తే హడూప్ అని ఇక్కడ వచ్చేసింది. అంటే యూ కెన్ యూజ్ జీపీటీ ఫర్ ఎనీథింగ్ అన్నట్టు, లైక్ లిటరలీ ఫర్ ఎనీథింగ్. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు జీపీటీ జస్ట్ పాయింట్స్ వరకు ఇస్తుంది, కానీ ఏటీఎస్ మొత్తం అంటే ఇప్పుడు ఒక జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసి మీ రెజ్యూమే పెట్టేసి మొత్తం టైలర్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ పర్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అని పెడితే మాత్రం ఇట్ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ బ్లెండర్స్. సో డోంట్ ట్రస్ట్ కంప్లీట్లీ ఆన్ జీపీటీ ఫర్ జనరేటింగ్ యువర్ రెజ్యూమే. మనం కొంచెం ఓపిక పెట్టుకొని మన పాయింట్స్ మనమే టైలర్ చేయడానికి మాత్రమే హెల్ప్ చేస్తుంది అంతే. ఎందుకంటే ఈ ఏటీఎస్ ఫార్మాట్ ఇవన్నీ జీపీటీ క్లియర్ చేయలేదు. ఐ ట్రైడ్ ఆల్ దోస్ మెథడ్స్, అందుకే చెప్తున్నాను మీకు. క్లియరా మీకు? ఓకే. వాళ్ళకు కుదరదు.
సో అది ఆప్షనల్. నేను అందుకే చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెస్ దెన్ 1 year ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెవర్ పుట్ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ. సో అప్పుడు నేను ఫస్ట్ చూపించిన రెజ్యూమే ఉంది కదా నాది జస్పేది, సో ఆ ఫార్మాట్లో వెళ్ళిపోవడం బెటర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంకొకటి నేను ఒక్క సెకండ్ చెప్తాను ఇది. ఇక్కడ నేను ఎక్కడన్నా చూడండి మీరు రెజ్యూమేలో, నేను స్పేస్ మాత్రం అసలు వేస్ట్ చేయలేదు. ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ లైన్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, నేను ఎక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రా స్పేసింగ్ అనేది వాడలేదు అసలు. జస్ట్ ప్రతి లైన్కి సెక్షన్కి గ్యాప్ ఉంది తప్ప ఎక్కడ కూడా అన్నెసరీ స్పేసింగ్ అనేది లేదు నా దగ్గర. అన్నెసరీ స్పేసింగ్ వాడితే మాత్రం దట్స్ అగైన్ అ బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను రెజ్యూమెస్ ఎలా ఉండొద్దో చెప్పాలనుకుంటే, ఈ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఇవి పెట్టండి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి టెక్నికల్. వాట్ ఎవర్ యూ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే షుడ్ సౌండ్ టెక్నికల్. అంటే నాన్ టెక్నికల్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు నాన్ టెక్నికల్ ఉన్నారు. నాన్ టెక్నికల్ అంటే మీరు ఏ రోల్స్ అంటున్నారు? సపోర్ట్ రోల్స్లో కూడా అంటే లైక్ యూ షుడ్ మెన్షన్ ఆల్ ద, ఇప్పుడు లెట్స్ సే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంది. సో ఈవెన్ ఐఎమ్ టార్గెటింగ్ ఫర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, అది నాన్ టెక్నికలే యాక్చువల్లీ. కాకపోతే దాంట్లో నేను స్టేక్ హోల్డర్స్తో రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకోవడం కానీ, ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్, నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి రాయాలన్నట్టు. అంటే మీ జాబ్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు సపోర్ట్ రోల్స్కి, నాన్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ రోల్స్లో మీరు అప్లై చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఇప్పుడు దానికి తగినట్టు సేమ్ మళ్ళీ నేను ఇంకా సింప్లిఫైడ్గా చెప్పాలంటే, ఈ ATS అనేది ఒక హ్యూజ్ నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్తో చేసిన మెథడ్. సో దట్ కెనాట్, అది ఒక AI టూల్ కాబట్టి అది AI లాగానే రీడ్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను డేటా అనలిస్ట్ ఉంది, నేను యాక్చువల్లీ నా వర్క్ అనేది డేటా సైంటిస్ట్ కూడా రిలవెంట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ ఐ అప్లై ద సేమ్ రెజ్యూమే, అది రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దానికి కావాల్సిన కీవర్డ్స్ మాత్రమే అది స్కాన్ చేస్తుంది. అంటే ఇది మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు మాన్యువల్గా ఇప్పుడు ఒక HR చూసినా వాడికి అర్థమవుతుంది, ఈ రెజ్యూమే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిట్ ఫర్ డేటా సైంటిస్ట్, ఈవెన్ ఐఎమ్ డేటా అనలిస్ట్. బట్ ATS అనేది ఎలా అంటే ప్రతి కీవర్డ్ స్కాన్ చేస్తుంది. ఆ కీవర్డ్ స్కాన్ చేసినప్పుడు దాని ప్రకారం లేకపోతే ఇట్ విల్ బి రిజెక్టెడ్. అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా రిజెక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు మీ రెజ్యూమే. సో మీరు నాన్ టెక్నికల్ ఉన్నా కూడా మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ మ్యాచ్ దట్ కీవర్డ్స్. వాడికి కావాల్సిన కీవర్డ్స్ మీ రెజ్యూమేలో ఉన్నాయా లేవా అన్నది చూడాలి. ఇంకేమన్నా డౌట్స్?